स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। मैं ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ और मेरे नाल ने उगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर खालिद मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। मेहरबानी जी, थैंक यू। एक बार दोबारा दस दिया, डॉक्टर खालिद मोहम्मद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी विच राजनीतिक शास्त्र पढ़ाਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ और अक्सर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, अपराधिक मामलों के वो माहिर वकील ने, और उन्होंने उत्ते भी हुण जिहड़ी है एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने भी ये कहा जा रहा है कि वो राम रहीम के केस लड़ते आ रहे सी और एकदम राम रहीम के खिलाफ किवें खड़े होंगे। और ये सवाल इस करके उठ रहे हैं कि पिछली सरकार जदों चन्नी सरकार वेले एडवोकेट जनरल एक लाए गए सी, उन्होंने उत्ते भी इस तरह के सवाल उठे सी, उन्होंने रिजाइन कर दिया सी। ਹੁਣ सवाल यह आ कि की ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ईडी लगातार सोनिया परिवार के पिछे पई हुई है। पहले कई दिन तक राहुल गांधी तो पुछगिछ की गई और हुण 2 दिन तो लगातार जिहड़ी उन्हां दे कौमी आगू ने मैडम सोनिया गांधी जी, उन्होंने लगातार बुलाया जा रहा है और उन्होंने तो पुछगिछ की जा रही है, जिहदे करके कांग्रेसी बहुत नाराज ने और उन्होंने राहुल गांधी की अगवाई विच दिल्ली के अंदर एक रैली की है, एक विरोध रैली की है सरकार के खिलाफ कि सरकार ये दुरवरतों कर रही है ईडी की, इस तरह के इल्जाम लाए है। ये भी असीं गल करांगे, पर सब तो पहला एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अस्तीफा क्यों दिता, ये की कारण हो सकते हैं? प्रेस साहब, की कारण हो सकते हैं इसके? मदनदीप जी, जेडे 2 इशू तुसी इस डिस्कशन का मुद्दा बनाए हैं जी, ये दोनों के बारे चर्चा करनी तो बनती है। इस करके भी बनती है कि ये कई पहलू हैं, दोनों इशूज के कई पहलू हैं। चाहे ईडी के जेडे समन और ईडी की पुछगिछ तो ला लो, चाहे तुसी ये ला लो कि क्यों अस्तीफा दिता गया डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू ने एजी पंजाब तो जी। एक वाइडर पिक्चर अगर आप देखिए कि जिस वेले तो ये सरकार आई है, तुसी ये देखो डीजीपी किन्ने बदल चुके हैं, या डीजीपी जेडे हैगे हैं वो सेंटर दी डेपुटेशन ते चले गए पिछले डीजीपी। ਇਹਦਾ मतलब है उत्थे कोई स्थिरता नहीं है शिखर लैवल ते, जिथे तक के पुलिस फोर्स नू एक सेध या डायरेक्शन देने की गल है, उत्थे स्टेबिलिटी नहीं है। ਉਹਦਾ मतलब ये भी हैगा कि सरकार या तो किसी चंगे बंदे नू चुन नहीं सकती या चुनन दे विच असमर्थ है, या ਉਹਦਾ कोई साथ नहीं दे रहा। दोनों चीज़ां हो सकदियां, दोनों पासों हो सकदियां। उसी तरीके दे नाल जेड़ा एडवोकेट जनरल हुंदा है, एडवोकेट जनरल नूं कहा जाता है कि वो सीएम दा कॉन्शियस कीपर हुंदा है, यानी कि सीएम दी आत्मा दी आवाज नूं प्रोटेक्ट करने वाला एडवोकेट जनरल हुंदा है। सरकार सब तो वड्डी लिटिगेंट है, हाई कोर्ट च होवे, सुप्रीम कोर्ट च होवे, लोअर कोर्ट्स दे विच होवे। तुसी चले जाओ, ज्यादातर केसेस सरकार दे नाल रिलेटेड हुंदे हैं। और एजी ऑफिस जिहड़ा हैगा वो सरकार नूं हर कोर्ट दे विच प्रोटेक्ट करदा है अपने अफसरां दे द्वारा। अनमोल रतन सिद्धू एक ऐसे वकील है, सीनियर वकील है हाई कोर्ट दे, जिन्हां ने अकाली दल बीजेपी दी सरकार दे विच भी एजी ऑफिस दे विच काम कीता है एज आई थिंक डिप्टी एडवोकेट जनरल, और कांग्रेस दे नाल भी उन्होंने डिप्टी एडवोकेट जनरल दे रूप दे विच काम कीता है। ते हुण इस वेले जिस वेले सरकार बनी, इमीडिएटली उन्होंने एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा फैसला है, बहुत वधिया वकील है। यानी नेचुरली हर सरकार अपने फैसले डिफेंड कर रही है, लेकिन विद इन मंथ्स 6 महीने भी पूरे ना होन ते ये कह के इस्तीफा दे दिता जाए कि मेरे पर्सनल रीजन है। नहीं, 4 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। सीएम साहब ने भी कहा कि वो साडा साथ देंदे रहणगे, और अनमोल रतन सिद्धू ने भी कहा कि मेरिया प्रायर कमिटमेंट्स कुछ इस तरह दी हैगियां, मेरे पर्सनल रीजंस हैं। हुण कई बंदे कई गल्लां कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जा रहा है कि जेड़े अपने बरगाड़ी कांड या बहबल कला या कोटकपुरा वगैरह दे जेड़े केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने कहा सीगा कि असीं जल्दी ते जल्दी इन्हां दे निपटारा करांगे। एक तो वो हुंदे नजर नहीं आ रहे, उत्थे किते हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो गया होवे। ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ समय तो सरकार नूं हाई कोर्ट दे विच काफी सेटबैक्स लगे हैं, जिथे तक के कानूनी जिहड़े लड़ाई हैगी है डिफरेंट इशूज दे उपर हाई कोर्ट दे विच, वो उत्थे उन्हां नूं काफी झटके लगे हैं। फिर मजीठिया साहब जेल च है ते उन्हां दी बेल पली नूं लैके भी इसे तरीके दे नाल जेड़े एडवोकेट जनरल दे नाल दूसरे लॉ ऑफिसर हुंदे हैं, यानी डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, वो एक वड्डी फौज हुंदी है। वो सारे आम तौर पर उही हुंदे हैं जेड़े कि ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਵਰਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਔਰ ਜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇतना ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਦਬਾਅ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। देखो, मैं मदनदीप जी यही गल कह रहा जी कि कोई भी एडवोकेट जनरल या कोई भी तुसी लॉ ऑफिसर अपॉइंट करोगे, कोई इस तरह का लॉ ऑफिसर दुनिया च नहीं है बिल्कुल जिन्हें ठीक, के बिल्कुल डिफरेंट किस्म दे केस ना लेते हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल इस गल दा है कि ਜਿਹੜੀ ਪਾर्टी इस तरह के एडवोकेट की पहला ਉਹਦੇ खिलाफ पैरवी करती रही, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਓ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਨਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਲਟਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਅਕਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਯੈਸ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ AG ਲਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹਬ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ED ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ED ਤੇ ਆਪਣਾ CBI, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ, ਬ੍ਰੇਜ਼ਨਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਛਾਪੇ ਪੈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ED ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ BJP ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਮਿਲੀ ਹੈ 2019 ਤੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 67 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ CM ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ED ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਰਾਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ था, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ED ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਧਮਕਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ED ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ED ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ
ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਜ਼ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਤੋਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ 6-7 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਸਮਬਡੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਕਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੜਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾਂ એનર્ਜੀ ਖਰਚੇ ਨਜਿੱਠ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੰਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।